مظہر کلیم ایم اے کی عمران سیریز زندہ سائے نواں باب۔ تنویر کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک مستطیل نما کمرے کے فرش پر پڑا ہوا پایا۔ اس کا سر پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی، کیونکہ سر کی پشت پر ایک بڑا سا گومڑا ابھر آیا تھا۔ بچ گئے ہو تنویر، اگر ضرب ذرا سی اور زور کی پڑ جاتی تو شاید تمہیں سر پر ہاتھ پھیرنے کی بھی مہلت نہ ملتی۔ صفدر کی آواز تنویر کے کانوں میں پڑی اور تنویر بے اختیار پیچھے کی طرف گھوم گیا۔ اس نے صفدر کو دیوار سے ٹیک لگائے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تم ادھر اطمینان سے بیٹھے ہو، ادھر جولیا کی جان اور عزت خطرے میں ہے، تنویر نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ جولیا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا، اور تنویر نے مائیکل کی آنکھوں میں ناچنے والی شیطینیت سے لے کر مارشیا پر قابو پانے اور پھر مائیکل کو بلانے تک کا تمام حال تفصیل سے بتا دیا۔ بس میں بے خبری میں مار کھا گیا۔ قدموں کی آواز سے یہی محسوس ہوا تھا کہ آنے والا اکیلا ہے، لیکن دوسرا آدمی شاید ضرورت سے زیادہ محتاط تھا کہ اس کے قدموں کی آواز تک نہ ابھری، اور اس نے پیچھے سے وار کر کے مجھے بے بس کر دیا، تنویر نے کہا۔ بہرحال تمہیں یہاں پہنچے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، کیونکہ تمہیں یہاں پھینکے جانے سے ہی مجھے ہوش آیا تھا۔ میرے سر پر اچانک زوردار ضرب لگائی گئی تھی، اس لیے ہوش میں آنے کے باوجود 10-15 منٹ تک میرا ذہن صاف نہ ہو سکا تھا، اور پھر جب پوری طرح ہوش میں آنے کے بعد میں نے تمہیں پہچانا تو تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا اور تمہیں بمشکل اب ہوش آ سکا، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو بہت برا ہوا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، نہ جانے جولیا کے ساتھ کیا بیتی ہوگی، تنویر نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں سب جائزہ لے چکا ہوں، یہاں سے نکلنا محال ہے، باقی رہی جولیا تو وہ کوئی ترنے والا نہیں، وہ اپنے آپ کو بچانا جانتی ہے، صفدر نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، لیکن تنویر نے اس کی بات سنے بغیر تیزی سے دیواروں کو ہاتھوں اور پیروں سے ٹھوکنا شروع کر دیا۔ وہ شاید کسی خفیہ راستے کی تلاش میں تھا، لیکن اس کی تمام کوششیں بے سود جا رہی تھیں، مگر تنویر مایوس ہونے کے بجائے اور زیادہ جوش و خروش سے اپنے کام میں مصروف رہا۔ لمحہ بلمحہ اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی، اس کے ذہن میں جولیا کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا خیال آتا اور اس کے جسم میں آگ سی لگ جاتی۔ تھوڑی دیر میں اس نے دیواروں کا چپا چپا ٹھونک کر دیکھ لیا، لیکن کہیں بھی کسی راستے کا سراغ نہ ملا۔ پھر اس نے کمرے کے فرش کو پیروں سے بجانا شروع کر دیا، لیکن یہاں بھی وہی نتیجہ، ڈھاک کے 3 پات۔ عجیب کمرہ ہے، کہیں کوئی سوراخ تک نہیں۔ آخر تنویر نے شکست تسلیم کرتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے میں انتظار کرنا چاہیے، جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، صفدر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ تنویر کو جواب دیتا اچانک کمرے کی شمالی دیوار سرر کی تیز آواز نکالتی ہوئی درمیان سے شق ہوئی اور 3 نقابپوش ہاتھوں میں مشین گنیں سنبھالے اندر داخل ہوئے۔ آگے والے نقابپوش کا چہرہ نیلے رنگ کے نقاب میں چھپا ہوا تھا، جس پر ایک اڑتے ہوئے عقاب کی تصویر نقش تھی، جبکہ باقی 2 کے نقاب عام نوعیت کے تھے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی صفدر اور تنویر بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ نیلے رنگ کا نقاب اوڑے نقابپوش تو دروازے کے سامنے ہی رک گیا، جبکہ باقی 2 نقابپوشوں نے سائیڈ میں ہو کر پوزیشن سنبھال لی، اور ظاہر ہے کہ ان تینوں کی مشین گنوں کا رخ ان دونوں کی طرف ہی تھا۔ تم دونوں جولیا کا تعقب کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہو، بلیو ایگل نے کرخ لہجے میں ان دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جولیا؟ کون جولیا؟ صفدر نے جواب دینے میں پہل کرتے ہوئے کہا، اور نقابپوش کے حلق سے نکلنے والے قہقہے سے کمرہ گونج اٹھا۔ خوب اچھا مذاق ہے، سیکرٹ سروس کے ممبران آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، بلیو ایگل نے ہنستے ہوئے کہا۔ سیکرٹ سروس؟ تمہیں مذاق اڑانے کے لیے میں ہی ملا ہوں؟ سنو، میرا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو کوٹھی کی پچھلی گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک چند آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑے، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اس کمرے میں موجود تھا، صفدر نے اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہا۔ خوب اچھی کہانی ہے، بچوں کے کسی رسالے میں چھپ سکتی ہے۔ سنو، جولیا تو اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تمہارے نام معلوم ہو سکیں تاکہ مجھے علم رہے کہ سیکرٹ سروس کے کون کون سے ممبرز مارے جا چکے ہیں، نقابپوش نے کرخ لہجے میں کہا۔ تم نے جولیا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اچانک تنویر نے غراتے ہوئے پوچھا۔ اوہ چلو، تم نے تو مان لیا کہ تم جولیا کے ساتھی ہو، اور جہاں تک جولیا کے انجام کا تعلق ہے، جو انجام کسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی کا ہو سکتا ہے وہی اس کا بھی ہوا، نقابپوش نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسرا لمحہ نہ صرف نقابپوش کے لیے حیرت انگیز ثابت ہوا بلکہ صفدر بھی حیران رہ گیا، کیونکہ تنویر جو 3 مشین گنوں کی زد میں تھا اچانک بجلی کی سی تیزی سے اچھلا اور اس نے تیزی سے سائیڈ میں کھڑے ہوئے ایک نقابپوش پر حملہ کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ ایک لمحے کے لیے کوئی بھی کچھ نہ سمجھ سکا، اور تنویر نے پوری قوت سے اس نقابپوش کو اٹھا کر نیلے نقاب والے پر اچھال دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے جا گرے۔ تیسرے نقابپوش نے انتہائی پھرتی سے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا، لیکن اس کی پھرتی کسی کام نہ آئی، کیونکہ صفدر اس کی انگلی کی حرکت سے پہلے ہی اس پر چھلانگ لگا چکا تھا، اور اس کے پیر کی زبردست ضرب نے گن کی نال کو فرش کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ مشین گن سے نکلنے والی گولیوں نے سوائے فرش خراب کرنے کے اور کچھ نہ کیا، اور پھر صفدر کی دوسری لات نے نقابپوش کو اچھال کر کونے میں پھینک دیا۔ اس کے ہاتھ سے مشین گن نکل کر ایک طرف جا گری۔ صفدر نے اس مشین گن پر قبضہ کرنے کے لیے چھلانگ لگائی، مگر اس کے پہلو پر نیلے نقاب والے کی زوردار ضرب لگی اور وہ چل کر سائیڈ کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ ادھر تنویر کسی بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح دوسرے نقابپوش کو بری طرح فرش پر رگید رہا تھا، اس لیے نیلے نقاب والے کو صفدر پر وار کرنے کی مہلت مل گئی۔ مشین گنیں ان دونوں کے ہاتھوں سے بھی نکل چکی تھیں۔
इधर सफदर ने जिस नकाबपोश को उछाला था वो भी उठकर इंतहाई तेजी से मशीन गन की तरफ झपटा, मगर उसी लम्हे तनवीर के नीचे पड़े हुए नकाबपोश का दाव चल गया और उसने तनवीर को दोनों पैरों के जोर पर उछाल दिया और तनवीर उड़ता हुआ सफदर वाले नकाबपोश से जा टकराया। दोनों एक बार फिर फर्श पर जा गिरे। नीले नकाब वाले ने सफदर को जरब लगाकर मशीन गन की तरफ ही छलांग लगाई थी और वो मशीन गन पर गिरफ्त हासिल करने में कामयाब भी हो गया था, मगर उसी लम्हे सफदर ने अपनी जगह से किसी गेंद की तरह छलांग लगाई और वो नीले नकाब वाले को रगेटता हुआ तनवीर वाले नकाबपोश से जा टकराया जो उस वक्त उठने की ही कोशिश कर रहा था, और वो तीनों एक दूसरे से उलझ गए। नीचे गिरते वो तीनों बैक वक्त उठे और फिर सफदर का दाव लग गया। उसने पूरी कुव्वत से मुक्का नीले नकाब वाले के पेट में और लात दूसरे नकाबपोश के पहलू में जमा दी और उनके नीचे गिरते ही वो तेजी से मुड़ा ताकि किसी मशीन गन पर कब्जा जमा सके, मगर उसी लम्हे कमरा एक खौफनाक चीख से गूंज उठा। तनवीर जैसे ही सफदर वाले नकाबपोश से टकराकर नीचे गिरा, उसके हाथों में मशीन गन आ गई। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर मशीन गन को किसी लाठी की तरह घुमाकर नकाबपोश के सर पर मार दिया। वार कुछ इतनी कुव्वत से पड़ा था कि बेचारे नकाबपोश को चीख मारने की मोहलत मिल सकी और उसके बाद वो तड़प तक न सका, और फिर इससे पहले कि सफदर संभलता या तनवीर को रोकता, तनवीर ने इंतहाई फुर्ती से मशीन गन सीधी की और दूसरे लम्हे मशीन गन की बेतहाशा फायरिंग से कमरा गूंज उठा। गोलियों की बौछार पहले नीले नकाब वाले के जिस्म से टकराई और उसका जिस्म एक लम्हे के लिए हवा में उछला और फिर फर्श पर ढेर होता चला गया। गोलियों का दूसरा राउंड दूसरे नकाबपोश के जिस्म पर पड़ा, उसके जिस्म में भी सुराख होते चले गए। सफदर चूंकि दरमियान में खड़ा था इसलिए पहली फायरिंग होते हुए इंतहाई फुर्ती से जमीन पर गिर गया। कई पागलपन में वो तनवीर की मशीन गन से निकलने वाली गोलियों का शिकार ना हो जाए, और वाकई उसकी पेशबंदी उसके काम आ गई क्योंकि तनवीर ने बगैर हाथ रोके मशीन गन को घुमा दिया था, और जाहिर है अगर सफदर नीचे न गिर चुका होता तो नीले नकाब वाले के बाद उसका नंबर होता और फिर तनवीर पर तो जैसे वहशत का दौरा सा पड़ गया। उसने नीले नकाब वाले के मुर्दा जिस्म पर मशीन गन का साले मैगजीन खाली करना शुरू कर दिया। होश में आओ तनवीर, अचानक सफदर ने उछलकर खड़े होते हुए चीख कर कहा और तनवीर एक झटका खाकर जैसे होश में आ गया। उसकी उंगली ट्रिगर से हट गई। इसने यकीनन जूलिया के जिस्म को हाथ लगाने की नापाक जसारत की होगी। मैं उसका रेशा रेशा गोलियों से उड़ा दूंगा, तनवीर ने मुंह से झाग उड़ाते हुए कहा। लाश पर गोलियां बरसाने का क्या फायदा, आओ निकल चलें, सफदर ने करीब पड़ी मशीन गन उठाते हुए कहा, और फिर वो तेजी से दरमियानी दरवाजे की तरफ झपटा, मगर दूसरे लम्हे वो ठिठक कर रुक गया क्योंकि बाहर अचानक गोलियों के जैसे तूफान सा आ गया। यूं लगता था जैसे दो फौजें आपस में टकरा गई हों। उधर जूलिया को जब होश आया तो उसने अपने आप को पानी के जोरदार बहाव के साथ किसी हकीर तिनके की तरह बहते हुए पाया। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। जूलिया का जहन बुरी तरह चकरा रहा था। यूं लगता था जैसे वो एक बार फिर बेहोश हो जाएगी। हर तरफ तेज बदबू फैली हुई थी। जूलिया ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला और फिर उठकर खड़ी होने में कामयाब हो ही गई। पानी उसके जिस्म के साथ टकराता हुआ खासी तेज रफ्तारी से बह रहा था। बदबू के साथ जहरीली गैस हर तरफ फैली हुई थी और कहीं भी रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही थी। जूलिया ने दोनों हाथ साइडों में फैलाए और फिर उसका हाथ एक काई ज़दा दीवार से टकरा गया। जूलिया चंद लम्हों में समझ गई कि वो किसी बड़े गटर में मौजूद है। इसके साथ ही उसे यकीन हो गया कि अब उसका बचना महाल है। हर तरफ फैली हुई जहरीली गैस उसे जल्दी अपना शिकार कर लेगी। लेकिन जिंदगी बचाने का जज्बा और बेपनाह कुव्वत इरादी ने उसे शायद हौसला दे दिया था कि उसने तेजी से दीवार का सहारा लेकर पानी के बहाव की तरफ ही चलना शुरू कर दिया। इसी तरह चलती हुई वो न जाने कितनी दूर गई होगी कि उसके जहन पर एक बार फिर धुंध सी छाने लगी और बावजूद सर झटकने और अपने आप को होशियार रखने के बेपनाह कोशिश की धुंध लम्हा बलम्हा गहरी होती चली जा रही थी। जूलिया समझ गई कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। जाहिर है कि इस बार के जहरीली गैस से बेहोश होने के बाद उसके कम से कम इस दुनिया में होश में आने का कोई इम्कान बाकी न रहता था। फिर उसका जिस्म लड़खड़ा गया, मगर लड़खड़ाते ही उसके दोनों हाथ दीवार के साथ नस्ब लोहे की सीढ़ी पर पड़े और जैसे ही उसे सीढ़ी की मौजूदगी का लाशऊरी तौर पर एहसास हुआ, उसका जहन जिंदगी बच जाने की शदीद ख्वाहिश उभर आने की वजह से कदरे साफ हो गया और जूलिया ने सीढ़ी को टटोल कर तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो सीढ़ी के इख्तिताम पर पहुंच गई। ऊपर लोहे का एक ढक्कन मौजूद था, लेकिन ढक्कन शायद पूरी तरह फिट न था, इसलिए उसके किनारों से ताजा हवा लहरों की सूरत में अंदर दाखिल हो रही थी। इस ताजा हवा ने जूलिया पर तरियाक का सा काम किया और उसने बेख्तियार इस जर्री से नाक लगाकर जोर जोर से सांस लेने शुरू कर दिए। उसे यूं महसूस हुआ जैसे हर सांस के साथ उसके जिस्म में कुव्वत और जिंदगी की लहरें दौड़ती चली जा रही हों। उसका जहन हर सांस के साथ साफ होता चला गया और मफलूज हो जाने वाले जिस्म में कुव्वत उमटती चली आई। जब उसने महसूस किया कि अब उसकी कुव्वतें बहाल हो गई हैं, उसने दोनों हाथ ढक्कन के साथ टिकाए और अपने जिस्म की पूरी कुव्वत से उसे बाहर की तरफ धकेला। ढक्कन जो पहले ही ढीला था, जोरदार झटका खाकर एक तरफ हट गया। इसके साथ ही रोशनी और ताजा हवा का जैसे सैलाब सा आ गया हो। जूलिया ने इत्मीनान के एक तवील सांस लेते हुए दोनों हाथ किनारों पर टिकाए और बाजुओं के बल उठती हुई इस दहाने से बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो वहीं जमीन पर बैठी अपना सांस बहाल करती रही। इस तरह यकीनी मौत से बच निकलने पर दिली दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। फिर उसकी नजरें अपने जिस्म पर पड़ी और उससे उबकाई सी आ गई। उसका पूरा जिस्म गंदगी से लुथड़ा हुआ था। उसने इधर उधर देखा। वो उस वक्त एक कोठी के पाए बाग की साइड में बैठी हुई थी। कोठी खाली मालूम होती थी क्योंकि वहां किसी किस्म की कोई नकलो हरकत महसूस ना हो रही थी।
उसने सोचा कि पहले इस कोठी का जायजा लिया जाए, शायद उसे यहां कपड़े वगैरह मिल सके, क्योंकि इस आलम में सड़क पर जाने का तसव्वुर तक न कर सकती थी। वो आहिस्ता से उठ खड़ी हुई और फिर लड़खड़ाती हुई कोठी की इमारत की तरफ बढ़ती चली गई। कोठी की साइड से होते हुए बरामदे में आई, लेकिन हर तरफ खामोशी तारी थी। वो तकरीबन घिसटती हुई कोठी की अंदरूनी गैलरी की तरफ बढ़ी और यहां कर उसे महसूस हुआ कि कोठी में किसी न किसी की रिहाइश है, क्योंकि गैलरी में उसे कदमों के निशानात साफ नजर आ रहे थे। और फिर पहले ही दरवाजे पर उसने दोनों हाथों से दबाव डाला और दरवाजा खुलता चला गया। जूली अंदर दाखिल हो गई, मगर दूसरे ही लम्हे वो ठिठक कर बेहोश हो गई, क्योंकि कमरे में मौजूद बिस्तर पर उसे एक नौजवान लड़की बेहोश पड़ी हुई नजर आई। बेहोश होने के बावजूद उसके हाथ और पैर रस्सियों से मजबूती से बंधे हुए थे और मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। कमरे की हालत से मालूम हो रहा था कि वो किसी मर्द की रिहाइशगाह है, क्योंकि मर्दाना सामान ही हर तरफ फैला हुआ था। जूलिया एक लम्हे के लिए सोचती रही कि ये लड़की कौन हो सकती है और उसे मानने वाला कहां चला गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि पहले अपनी हालत ठीक कर ले, उसके बाद ही लड़की के मुताल्लिक सोचेगी। चुनाचे वो टॉयलेट में घुसती चली गई, फिर सब कुछ भूलकर नहाने और अपने जिस्म पर मौजूद गंदगी से निजात पाने में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद वो नहा धोकर ताजा दम हो गई। उसका स्कर्ट चूंकि फट गया था, इसलिए उसने टॉयलेट की अलमारी में मौजूद मर्दाना कपड़ों में से एक तंग मोरी की पतलून निकाल कर पहन ली। पतलून गोश्त के जिस्म पर खासी ढीली थी, लेकिन बहरहाल गुजारा तो करना था। इसके साथ ही उसने एक मर्दाना कमीज निकाल कर पहन लिया। वो कम से कम इस कोठी से निकलकर सड़क पर तो जा सकती थी। और फिर वो टॉयलेट से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि उसे किसी के कदमों की तेज आवाज सुनाई दी। कोई शख्स गैलरी से होकर कमरे की तरफ आ रहा था और जूलिया वहीं ठिठक कर रुक गई। आने वाला अकेला ही था। चंद लम्हों बाद ऐसी खड़खड़ाहट की आवाजें सुनाई दी जैसे आने वाला कोई अलमारी खोलकर उसमें से कुछ निकाल रहा हो। हेलो ब्लू ईगल नंबर 2 कॉलिंग हेडक्वार्टर, ओवर। थोड़ी देर बाद एक भारी मगर तेज आवाज कमरे में गूंज उठी और जूलिया समझ गई कि आने वाला ट्रांसमीटर पर किसी को कॉल कर रहा है। और फिर ब्लू ईगल के लफ्ज ने उसे सब कुछ समझा दिया। वो कुदरत के इस इत्तेफाक पर हैरान हो रही थी कि ब्लू ईगल नंबर 1 के चुंगल से निकलकर वो ब्लू ईगल नंबर 2 की रिहाइशगाह पर पहुंच गई है। ब्लू ईगल नंबर 2 मुसलसल हेलो हेलो किए जा रहा था और फिर चंद लम्हों बाद एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी। यस ईगल हेडक्वार्टर रिसीविंग, ओवर। बोलने वाले का लहजा खासा करख था। चीफ बॉस से बात कराओ, मैं मार्टिन बोल रहा हूं, इट इज इमरजेंसी, ओवर। ब्लू ईगल नंबर 2 ने तेज लहजे में कहा। ओके, वेट फॉर 1 मिनट, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और मार्टिन खामोश हो गया। फिर तकरीबन 1 मिनट बाद ही एक आवाज कमरे में गूंज उठी। बोलने वाले का लहजा बेहद भारी और तहक्कुमाना था। यस चीफ बॉस, ब्लू ईगल स्पीकिंग, ओवर। वही भारी आवाज सुनाई दी। ब्लू ईगल नंबर 2 इन पाकेशिया, मार्टिन स्पीकिंग, ओवर। मार्टिन ने कहा, उसका लहजा बेहद मौदबाना था। क्या बात है, ओवर। दूसरी तरफ से करख लहजे में सवाल किया गया। चीफ बॉस, मिशन 2 बराए शेडो तकरीबन नाकाम हो चुका है, ओवर। मार्टिन ने मार खाए हुए कुत्ते की तरह घिघियाते हुए लहजे में कहा। नॉनसेंस, ये कैसे हो सकता है? मिशन कैसे नाकाम हो सकता है? माइकल क्या कर रहा है? तफसीली रिपोर्ट दो। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा फाड़ खाने वाला था। आवाज में एकदम इतनी करख्तगी ओत कर आई थी कि जूलिया के जिस्म में भी बेख्तियार सर्दी की लहर सी दौड़ गई। सब ब्लू ईगल नंबर 1 हलाक हो चुका है। आरजी हेडक्वार्टर पर यहां की सीक्रेट सर्विस का कब्जा है। मिस माशिया को सीक्रेट सर्विस वाले गिरफ्तार करके ले गए हैं, क्योंकि उनकी लाश वहां से नहीं मिली। आरजी हेडक्वार्टर में मौजूद मिस माशिया के अलावा तमाम अफराद मारे जा चुके हैं, ओवर। मार्टिन ने तफसीली रिपोर्ट देते हुए कहा। क्या कह रहे हो? क्या ब्लू ईगल इतना ही पागल था कि इतनी आसानी से सीक्रेट सर्विस के हत्थे चढ़ गया, ओवर। चीफ बॉस के लहजे में गुस्से के साथ साथ हैरत कंसर भी शामिल हो गया था। सर, ब्लू ईगल नंबर 1 ने दरअसल यहां आकर सिरे से काम ही नहीं किया। उनका ख्याल था कि ये लोग इंतहाई पसमानदा, जाहिल और बेवकूफ किस्म के वाकई हुए हैं, इसलिए वो इत्मीनान से अपना काम करके निकल जाएंगे। चुनाचे उन्होंने आर्जी तौर पर यहां हेडक्वार्टर तो बना लिया, लेकिन कोई प्लान बनाने के बजाय उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी के किसी आदमी को रिश्वत देकर वो फॉर्मूला उड़ा लूं। मैंने डायरेक्टर सर अब्दुर्रशीद की सेक्रेटरी को मोहब्बत का फरेब देकर अपने जाल में फंसाया। उसने फॉर्मूला हासिल करने के लिए कोशिश की, मगर वो नाकाम रही, जिस पर मैंने एक और प्रोग्राम बनाया और मैंने डायरेक्टर एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी सर अब्दुर्रशीद की नौजवान बेटी को स्कूल से अगवा कर लिया, ताकि उसे ब्लैकमेल करके उससे फॉर्मूला हासिल कर लिया जाए। ब्लू ईगल नंबर 1 ने इस प्रोग्राम की तायीद की और कहा कि वो खुद सर अब्दुर्रशीद को डील करेंगे। चुनाचे मैंने लड़की को अगवा करने के बाद सर अब्दुर्रशीद को टेलीफोन पर धमकी दी और उसे रात को मजीद बातचीत के लिए तैयार रहने का कहा, ताकि ब्लू ईगल नंबर 1 बराह रास्त उनसे बातचीत कर सकें। इसके बाद मैंने ब्लू ईगल नंबर 1 को कॉल किया ताकि उन्हें अपनी कामयाबी की खबर दे सकूं और मजीद प्रोग्राम सेट हो सके, मगर वहां सिंड्रम से मालूम हुआ कि सीक्रेट सर्विस की रुकन मिस जूलियाना को मिस्टर माइकल साथ लाए हैं और शटर्स रूम में उसे पूछगछ में मसरूफ हैं। उनका हुक्म है कि इस दौरान उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए, इसलिए वो माइकल यानी ब्लू ईगल नंबर 1 से राब्ता कायम नहीं करवा सकता। उसने ये भी बताया कि मिस जूलियाना का ताक़ुब सीक्रेट सर्विस का एक मेंबर कर रहा था, जिसे ट्रैप कर लिया गया है और उसे लिविंग रूम में बेहोश करके डाल दिया गया है। मुझे उन्होंने कुछ देर बाद कॉल करने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब मैंने दोबारा फोन किया तो मालूम हुआ कि ब्लू ईगल नंबर 1 अभी तक मिस जूलियाना से शटर रूम में मसरूफ है। एक और शख्स ने, जो यकीनन सीक्रेट सर्विस का रुकन था, मिस माशिया को काबू करके माइकल को इस कमरे में बुलाया। मिस माशिया ने कोड वर्ड्स में माइकल के बजाय सिंड्रम को फोन कर दिया
کہ اسے کسی شخص نے قابو کر رکھا ہے، جس پر سینڈرم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچا اور اس آدمی کو بھی بے ہوش کر کے لیونگ روم میں ڈال دیا گیا تاکہ بلو ایگل خود ہی فارغ ہو کر ان سے نمٹ لے، اور مجھے مزید کچھ دیر بعد کال کرنے کے لیے کہا گیا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد جب میں نے دوبارہ کال کیا تو وہاں فون ہی ڈسکنیکٹ تھا، تو میں گھبرا گیا۔ چنانچہ میں خود ذاتی طور پر وہاں گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ہیڈ کوارٹر پر کچھ مسلح لوگوں نے ہلہ بول دیا تھا اور وہاں موجود سب لوگ مارے گئے۔ میں بھی ایک تماشائی کے طور پر وہاں رہا اور میں نے بلو ایگل کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ وہاں مس جولیانا کی تلاش بھی جاری تھی لیکن وہ غائب تھی۔ مس ماشیا کو شاید وہ پہلے ہی لے جا چکے تھے کیونکہ وہ وہاں موجود نہ تھی، اور اب وہاں انٹیلیجنس اور پولیس کا پہرا تھا اور اعلی افسران پہنچے ہوئے تھے، جس پر میں واپس آیا اور اب آپ کو کال کر رہا ہوں، اوور۔ مارٹن نے تمام واقعات مکمل تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ بہت برا ہوا۔ مائیکل کو یہاں سے مکمل معلومات دے کر بھیجا گیا تھا اور یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس انتہائی خطرناک لوگوں پر مشتمل ہے۔ اول تو وہ ان کے نوٹس میں آئے بغیر مشن مکمل کرے، لیکن اگر وہ لوگ اس کا نوٹس لے لیں تو پھر فوراً ہیڈ کوارٹر کال کر کے بات کرے تاکہ یہاں سے مکمل سکیم اور پلاننگ بھیجی جا سکے، لیکن اس نے اپنے طور پر سب کچھ کر لینا چاہا۔ بہرحال مشن تو ہر حالت میں مکمل ہونا ہے۔ وہ لڑکی اس وقت کہاں ہے، اوور؟ چیف باس نے پوچھا۔ وہ اس وقت میرے پاس بے ہوش پڑی ہوئی ہے، اوور، مارٹن نے کہا۔ اسے فوری طور پر رہا کر دو اور خود زیر زمین چلے جاؤ۔ اب سیکرٹ سروس ہوشیار ہو چکی ہے، اس لیے اب فارمولا سیدھے ہاتھوں حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مکمل پلاننگ اور ٹیم ورک کی ضرورت ہے، اوور۔ دوسری طرف سے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا گیا۔ جیسا حکم باس، اوور، مارٹن نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ میں خود ٹیم لے کر وہاں پہنچوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ سیکرٹ سروس کیا کر سکتی ہے۔ تم اس وقت تک انڈر گراؤنڈ رہو جب تک میں خود تم سے رابطہ قائم نہ کروں، اوور، چیف باس نے کہا۔ بہتر باس، لیکن وہ مس ماشیا کا کیا کرنا ہے، اوور، مارٹن نے پوچھا۔ اسے مرنے دو، وہ مائیکل کی ساتھی ہے اور جب مائیکل ہی نہ رہا تو تنظیم کے لیے ماشیا کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، اوور، چیف باس نے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ اوکے باس، مجھے آپ کی کال کا انتظار رہے گا، اوور، مارٹن نے ڈھیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے شاید ماشیا کو اس طرح نظر انداز کرنے پر دکھ ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے تنظیم کے سامنے وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ جولیا ٹوائلٹ میں کھڑی یہ تمام بات چیت سن رہی تھی۔ بات چیت ختم ہوتے ہی وہ چوکنا ہو گئی۔ اسے احساس تھا کہ مارٹن اب اپنا سامان سمیٹ کر یہاں سے بھاگے گا، اور اگر کسی طرح اسے قابو کر کے دانش منزل پہنچا دیا جائے تو یقیناً اس سے X2 فائدہ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے سن لیا تھا کہ چیف باس یہاں آنے کے بعد اس سے ہی رابطہ قائم کرے گا۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے فلش صاف کرنے والا لوہے کا مضبوط ڈنڈا ایک طرف کونے میں پڑا ہوا نظر آیا، جس کے آگے برش لگا ہوا تھا۔ جولیا نے لپک کر وہ ڈنڈا اٹھا لیا اور وہ پوری طرح مارٹن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی مارٹن کی حرکات کے متعلق اندازہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ مارٹن نے شاید ٹوائلٹ کا سامان پہلے اکٹھا کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن دروازے کے ساتھ ہی جولیا بڑے چوکنا انداز میں تیار کھڑی تھی۔ جیسے ہی مارٹن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جولیا کا وہ ہاتھ جس میں اس نے لوہے کا راڈ پکڑا ہوا تھا بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا، اور دوسرے لمحے مارٹن ایک چیخ مار کر منہ کے بل نیچے فلش ٹینکی سے ٹکرایا اور پھر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ جولیا نے پھرتی سے ڈنڈے کا ایک اور وار کیا تاکہ رہی صحیح کسر بھی پوری ہو جائے، اور جب اسے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ مارٹن کا جسم ساکت ہو گیا تو اس نے ڈنڈا ایک طرف پھینک دیا اور باہر کی طرف لپکی۔ باہر کمرے میں سر عبدالرشید کی لڑکی ابھی تک اسی طرح بے ہوش اور بندھی ہوئی پڑی تھی، جبکہ میز پر ٹرانسمیٹر بھی رکھا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے جولیا کو ایک کونے میں پڑا ہوا ٹیلی فون نظر آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر تیزی سے اس کا ریسیور اٹھایا اور پھر X2 کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ زندہ سائے، نواں باب، اختتام۔